నేనంటే ఏం కాదు వెనక ముందు నిలబడి వచ్చాడు అక్కడ అక్కడ ఉన్నాడు శైలా మా ఇద్దరు మంచి వస్తాను నేను వెనక్కి అరవింద్ అట్టి సచిన్ మాజీ శాసన రేపు ఒక్కరైతే పోండి పక్కన పోండి పక్కన పోండి ఈ పక్కన లేరే నిల్చోండి నా పక్క బుక్స్ తీసుకో అడి తిప్పండి అన్న బుక్ అడి తిప్పండి చెప్తా ప్రతిసారి ఇంకేడు చూడు సరే సరే చెప్తా అయిపోయిందా ఇప్పుడు కాదు మీరు ఆగల పోగ్రా ఉంది పోగ్రా అయిపోయింది విష్ణోన్నగం వేద్యాన్ని ప్రమోదన్య విష్ణోరసి విష్ణోమసి వైష్ణవమసి విష్ణవే సదస్య విష్ణు సపతే వేద్యాయ ప్రగోరమేమ కుతురో విష్ణోన్నగం వేద్యాన్ని విష్ణోజనానమసి విష్ణు కృష్ణమసి విష్ణోస్కత్రేతస్స విష్ణోస్యోరసి విష్ణోద్రోమసి వైష్ణవ కోరిక నువ్వు నిర్వహిస్తే అందరి కోరిక నిర్వహాలి వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్
गोविंदाय नमः विष्णवे नमः वसुधाय नमः त्रिविक्रमाय नमः मनाय नमः सीताय नमः विष्णुकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः रामचन्द्राय नमः संकर्षणाय नमः विद्युन्नाय नमः बुद्धाय नमः नारसिंहाय नमः कृष्णाय नमः श्री कृष्णाय नमः ओम भूः भवः वं सवः वं हवं जिनः तवः वं सत्यं ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मा भूत् भवस्वनो प्रभाभ्यां कवेश्वरे विनेमो देवहाविष्णोज्ञा भूतनां जप्रमहात्रियवरां देवस्वनागल्मे वैवस्वतमान्तरेगले ब्रह्माजम्बोद्भवे भागवतवर्षे वरकण्डेरङ्गाच्युतरपदेस्य कृष्णाकारे गौरवञ्जनेस्य भवनारगे भगवद्भागवताज्ञानिकानां महेरसनिलो अस्मिन् वर्तमानं व्यवहारगच्छात्रमाणप्रमादः समुत्सानामये वराभवनामसंवत्सरे उत्तरायणे वसन्तसोजीक्रमासे सुखवक्षे पाण्डव्यां मासरे बृहस्पतिमासरिक्षायां मुद्राभाद्रानक्षत्रे शुभकरणयोगमनविषयखविष्टायामस्य शुभदिनोऽस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य भगवानकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीपदे बृहोत्तमस्य श्रीपदव्यूहान्तर्यामिः अस्य यजमानस्य पार्वतीपुत्रोद्भवस्य श्रीकुमारनामदेशस्य तमोदीयसमेतस्य संयमनाम्नेमस्य ऐश्वर्याविजयतन्त्रमात्मजं मोक्षच्युतविदुपगृहादमस्य तम् इष्टकां जातमनोवाञ्छास्य तमाजनारुप्याविजयतं लक्ष्मी वेङ्कटेश्वरस्वामिदेवताभ्यो मनोग्रहस्य तं महागणाधिपतिदेवताभ्यो तं ब्रह्मसोमदेवताभ्यो श्रीप्रातःकालार्चनं करिष्ये ओं तदङ्गत्वेन गच्छारामं पुरिणार्थसमुदेवस्य मुनेत्रस्तोब्रह्मदेवस्नाः मुखोत्सानास्ते सुतत्रिवासुन्दरां ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो सर्वे गच्छामसमास्ताः सर्वदेवजनं पुण्यं सर्वज्ञानं पश्यमालोद्भवं सर्वं गणनायनां गणानान्तरागणपतिहस्यादिगुणोत्तरां भगवतीं वन्दे जगन्मातरं श्रीमहालक्ष्मीदेवताभ्यो ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्रीकान्ताय कल्याणसेनदेभ्यां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं वेङ्कटेश्वरस्वामिदेवताभ्यो ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ॐ विनायकाय नमः विद्याय नमः गोरेत्राय नमः गणेश्वराय नमः स्कन्दाचार्याय नमः ज्ञाय नमः पुरुषाय नमः रक्षाय नमः अध्यक्षाय नमः सुदीप्तराय नमः विनाय नमः विज्ञानवाय नमः सूत्राय नमः ज्ञाय नमः श्रीमहागणाधिपतिभ्यो हवरेक्षतं नानाविध वरमणपुण्यपुष्पान् समर्पयामि लोकाग्नादयामि श्रीलोकात् सर्वोदितोपादस्ताः भूता ब्रह्मपवित्रेण भूता सुधाय नमः धन्याय नमः रण्मये नमः लक्ष्मी नमः नित्यवत्साय नमः विभावने नमः नमस्ताय नमः वसुधार्ये नमः कमलाभ्यान्ताभ्यामाख्ये नमः रोगसम्भवानमनग्रामरानबुद्धे नमः ज्ञाय नमः हरिवल्लभानमशोभानमृतविनाशिन्ये धर्मज्ञ करुणालोकमात्रे नमः दारिद्र्यनाशिन्ये नमः देव्ये नमः सर्वोपक्रमाण्ये नमः नवदुर्गे नमः काण्ये नमः ब्रह्मविष्णुसदाभ्याय नमः
రండి అందరికి అటు బాబాకి నెట్టారండి జరుపు సదానా ఉన్నా అందరూ కూర్చోవాలి పర్లేదు వస్తారు అవునవును వస్తారు వర్షం పూల్లో ఉంది అందరూ చాలా బాగా నాకు కానీ అందరూ మంచోళ్ళు ఉంటాయి అడిగేవాడు కూడా ఉంటున్నారు రేపు నుంచి వాళ్ళకి ఈరోజు నువ్వు ఏం చెప్పు అందరూ మాస్టర్ ఇలా ఉంటాడు అదే అలా ఉంటే కదా వారం వారికి అక్క ఇటు జరగండి అక్క జరా ముందుకు రా అక్కడ మీరు రా మీరు ముందుకు రాకుండా అక్క అక్కడ జరగండి కొద్దిగా దగ్గర ఉంది దీపో దగ్గరగా దీపో అక్క నిలబడుకోండి అక్క అకౌంట్ మన తెలుగు సంవత్సరాది నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకైతేనేమి గూడూరు నియోజకవర్గ ప్రజలకి అందరికీ కూడా మా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వంలో వచ్చిన తర్వాత అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ కొత్త సంవత్సరంలో కూడా ఇంకా అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ గూడూరు నియోజకవర్గానికి ఇంకా ఎక్కువ నిధులు ఇస్తూ ఈరోజు పేపర్లో కావాలని చూసా గ్రిప్ సిటీలో ది స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ కూడా ఏదో ఉంది 2400 ఎకరాలని. ఇటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మా శాసనసభ్యులు సునీల్ కుమార్ గారి ఎమ్మెల్యేగా ఉండగా మా నియోజకవర్గం అభివృద్ధి చెందడం శుభసూచకము. ఇదే విధంగా ఈ 5 సంవత్సరాల్లో గూడూరు నియోజకవర్గంలో పూర్తి అభివృద్ధి జరిగి ఎక్కడ ఏ పని జరిగినా ఇది ఎవరి టైంలో జరిగిందనంటే
పాసిం సునీల్ కుమార్ ఉన్న టైంలోనే జరిగిందని చెప్పుకోదగ్గట్టుగా ఈ సంవత్సరం జరగాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను. ఈరోజు తెలుగు సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ గూడూరు పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీసులో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, గూడూరు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సునీల్ కుమార్ గారు ఆదేశాలతో ఇక్కడ జరిగే కార్యక్రమాలు ప్రతి కార్యక్రమం పేద బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. సునీల్ కుమార్ గారు రోజుకి 18 గంటలు కష్టపడుతున్నాడు. చంద్రబాబు నాయుడు 20 గంటలు కష్టపడి చంద్రబాబు నాయుడు పోటీ పడుతున్నాడు. సునీల్ కుమార్ పేద ప్రజల కోసమే ఈరోజు అభివృద్ధి జరుగుతుందంటే గతంలో 5 సంవత్సరాల పని తట్టడి పట్టేసిన దాఖలా లేదు. ఈరోజు మండలాల్లో 15 కోట్ల పైన సీసీ రోడ్లు వేశారు గ్రామాల్లో. పెన్షన్ 4,000, 6,000 వికలాంగులకు బస్సు కూడా ఫ్రీగా ఏర్పాటు చేశారు. ఎమ్మెల్యే గారు విజయవాడలో ఉన్నా కూడా ఇక్కడ కూడా అందరూ జనాలు పంపించి బస్సు కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం కార్యక్రమం జరిగింది. ప్రతి నిత్యం జనాల్లోనే ఉండి పనిచేసే ఎమ్మెల్యే సునీల్ కుమార్ ఇట్లాంటి మంచి ప్రభుత్వం కావాలా, ఇట్లాంటి మంచి ఎమ్మెల్యే కావాలని కోరుకుంటూ సెలవు. నమస్కారం. ఈరోజు తెలుగు సంవత్సరాది ఉగాది శుభాకాంక్షలు ఇచ్చేసే అదేవిధంగా ముఖ్యంగా మా నాయకుడైనటువంటి సునీల్ కుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీసులో ఉగాది వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకున్నాము. అంతేకాకుండా ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా కొన్ని సంతకం అని సీఎంఆర్ రిలీఫ్ ఫండ్ 2 కోట్లు సంతకం పెట్టారు. అంతేకాకుండా తెలుగుదేశం పార్టీ అభివృద్ధి అంటేనే తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే అభివృద్ధి. ఇక్కడికి వచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. అంతేవిధంగా గూడూరు టౌన్ ప్రజలందరికీ కూడా ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నాను. నమస్కారం. ఈరోజు పరాభనామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు మన గూడూరు నియోజక ప్రజలందరికీ తెలియజేస్తూ, అలాగే ముఖ్యంగా మా గూడూరు నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు డాక్టర్ పాసిం సునీల్ కుమార్ గారు ఈ సంవత్సరం ఆయన ఎప్పుడు సంతోషంగా అందరికీ ఆయన కుటుంబం ఎల్లవెల్ల బాగుండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, అలాగే అభివృద్ధి సంక్షేమం అన్న నియోజకవర్గంలో చేసే కార్యక్రమాలన్నీ కూడా విజయవంతం కావాలని, అలాగే ప్రజలకు అన్న సేవ చేసే కార్యక్రమం ఎల్లప్పుడూ కొనసాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఆయన కుటుంబం ఎల్లవేళ అందరం కూడా అండదండలతో ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. గూడూరు ఎమ్మెల్యే గారు సునీల్ కుమార్ సార్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఉగాది శుభాకాంక్షలు అందరూ సుఖంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం చెప్పేందుకు నమస్కారాలు. మన పార్టీ కార్యాలయం నందు ఉగాది వేడుకలు ఘనంగా జరగడం జరిగింది. మన సునీల్ అన్న ఆధ్వర్యంలో శ్రావణి గారు ఆదేశాల మేరకు శ్రావణి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఉగాది పండుగ అనేది ఘనంగా చేసుకోవడం జరిగింది. సంక్షేమం అభివృద్ధి 2 కళ్ళులాగా చూసే మన సునీల్ అన్నకి అష్ట ఐశ్వర్యాలు 6 ఆరోగ్యాలు ఇవ్వాలని, కుటుంబం వెళ్ళవేళ్ళ సుఖ సంతోషాలతో తొలగాలని, మన సునీల్ అన్న ఉన్నత పదవులు ఇంకా అధిరోహించాలని కోరుకుంటూ ఈ సందర్భంగా సునీల్ అన్నకి ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను. అందరికీ నమస్కారము. ముందుగా పరాభనాభ సంవత్సరము శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఉండే గూడూరు ప్రజలకి, మా వార్డు ప్రజలందరికీ కూడా ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ఇలాగే మా సునీలానికి 6 ఆరోగ్యాలతో బాగుండాలని, అష్టైశ్వర్యాలు లభించాలని కోరుకుంటూ ఉన్నతమైన పదవులు అధిరోహించాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. ఈ సంవత్సరం అంతా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాము. అందరికీ నమస్కారం. ఉగాది శుభాకాంక్షలు. తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున మా కుటుంబ సభ్యులకు అందరికీ, మా పార్టీ నాయకులకు అందరికీ, పాసిం సునీల్ కుమార్ గారికి, మా ఎమ్మెల్యే గారికి ఆధ్వర్యంలో ఈ శుభాకాంక్షలు. ఈ ఉగాది ఈ సంవత్సరం పొడుగుతున్న ఆరోగ్యాలతో అందరూ బాగుండాలని, పిల్ల పాపలతో అందరూ బాగుండాలని ప్రతి దేవుని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఈ సంవత్సరం పొడుగుతూ మా ఎమ్మెల్యే గారు ఏ పని చేపట్టినా కానీ ఎమ్మెల్యే గారు ముఖ్యమంత్రి కాడికి పోయి మా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి గారికి, లోకేష్ బాబు గారికి పోయి ఏ పని కావాలని అడిగినా కానీ ఈ సంవత్సరం పొడుగుతూ మాకు ప్రతి ఒక్క పని అమలు కావాలని మా అమ్మవారిని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మా ఎమ్మెల్యే గారు ప్రతి ఒక్క పనిలో అందరూ తెలుసుగా అందరూ పాల్గొని ప్రతి ఒక్కరూ వెనకుండి మా ఎమ్మెల్యే గారికి
ముందుగా ధైర్యం ఇచ్చి అప్పగా ఉంటే మేమంతా కూడా సంతోషంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. ఈరోజు అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ఈ సంవత్సరం అన్న ఆయురారోగ్యాలు ఇంకా ఉన్నతమైన పదవులు చేపట్టాలని దేవుని కోరుకుంటూ, అంతేకాదు మా ఏఎంసీ ద్వారా అన్న ప్రకారంతో మేము వర్కులు తెచ్చుకున్నాము. అది అన్న సహకారంతోనే అన్న ఎప్పుడు సంతోషంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. అలాగే గూడూరు నియోజక ప్రజలు చేసుకున్నటువంటి అదృష్టం మనకు ఇలాంటి ఎమ్మెల్యే గారు దొరకడం. ఈరోజు మీ ముందు నేను ఇంత గర్వంగా నిలుచుకొని ఉన్నాను, ఇలా మాట్లాడుతున్నాను అంటే దానికి మా అన్న సునీల్ అన్నే కారణం. మా అన్న ఎప్పుడు ఆయుర ఆరోగ్యాలతో సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఉగాది తరఫున మా గూడూరు పంచాయతీలో ఎమ్మెల్యే గారి అధ్యక్షతన మా గూడూరు నియోజకవర్గ రైతు సోదరులకు అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నాను. నమస్కారం. ఈరోజు గూడూరు పార్టీ ఆఫీసులో సునీల్ అన్న ఆధ్వర్యంలో ఉగాది సంబరాలు చేసుకోవడం జరిగింది. గూడూరు నియోజకవర్గ ప్రజలకి అదేవిధంగా యువతకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. సోదరులు గూడూరు నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు వాసం సునీల్ కుమార్ గారికి, ఇక్కడికి చేసినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకి, తెలుగు మహిళా నాయకులకి, తెలుగు యువతకి, ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి, గూడూరు నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ పరాభావ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ సంవత్సరంలో కూటమి ప్రభుత్వంలో సునీల్ కుమార్ గారి నాయకత్వంలో, శాసనసభ్యుల గారి నాయకత్వంలో గూడూరు నియోజకవర్గంలో మిగిలినటువంటి అన్ని అభివృద్ధి పనులు దిగ్విజయంగా పూర్తి కావాలని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఈరోజు చూస్తున్నారు వాతావరణం, ప్రజలందరూ ఉగాది పండుగని చాలా ఆనందంగా చేసుకుంటున్నారు. దీనికి అందరికీ కారణం ఏంటంటే కుటుంబ ప్రభుత్వం, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి. ఇదందరూ గ్రహించండి. ఇటువంటి ప్రభుత్వాన్ని నెక్స్ట్ టైం కూడా సుస్థిరంగా కొనసాగించుకోగలిగితే ఇంకా ఆనందంగా పండుగలు చేసుకుంటామని తెలియజేస్తూ గూడూరు ప్రజలకి, సునీల్ అన్న గారికి, అందరికీ, రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున, కూటమి ప్రభుత్వం తరఫున ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ సెలవు. ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఈరోజు తెలుగు సంవత్సరాది ఉగాది పండుగ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో మన గౌరవ శాసనసభ్యులు ఈరోజు ముందుగా మన గౌరవ శాసనసభ్యులు గారికి ఉగాది పరాభావనామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు. అదేవిధంగా మన తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు, కుటుంబ సభ్యులకు, ముందుగా మా మహిళా మండలందరికీ కూడా ఉగాది పర్వదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ కొత్త సంవత్సరంలో నియోజకవర్గంలో ప్రజలందరూ, అదేవిధంగా నాయకులు అందరూ కూడా అనుకున్న పనులు నెరవేరాలని, ముఖ్యంగా మన గూడూరు నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు ఎప్పుడు కూడా మన కష్ట సుఖాల్లో పాల్పంచుకొని మన యోగక్షేమాల్ని విచారించే మన గౌరవ శాసనసభ్యులు గారికి ఈ సంవత్సరంలో తను అనుకున్న ప్రతి ఒక్క పనిలో ఆ భగవంతుని కృపాకటాక్షాలు తోడుగా ఉండి ఏదైతే లక్ష్యాలు అనుకున్నారో అవి చేరుకొని ఇంకా పేద ప్రజలందరికీ, మనందరికీ కూడా ఇంకో మరిన్ని అవకాశాలు కల్పించి నియోజకవర్గ అభివృద్ధిలో పాల్పంచుకునేందుకు ఆ భగవంతుడు పూర్తి కృపాకటాక్షాలు ఇవ్వాలని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ మరొకసారి ఉగాది పర్వదిన శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు తెలుగు సంవత్సరాది సందర్భంగా దేవుని ఆశీస్సులు, దేవుని కృప, మన ప్రియతమ నాయకులు, ప్రజానాయకులు డాక్టర్ సునీల్ కుమార్ గారికి మెండుగా ఉండాలని, ఆయన ద్వారా గూడూరు ప్రజలందరికీ మంచి జరగాలని, యొక్క శ్రీ పరభావనామ సంవత్సర అందరి శుభాకాంక్షలు ప్రజలందరికీ, మా నాయకులు సునీల్ కుమార్ గారికి ఈ యొక్క కొత్త సంవత్సరంలో ఆయనకి పెద్దల ఆశీస్సులు, అధికారుల అండదండ అన్నీ ఉండాలని, ఈ యొక్క కొత్త సంవత్సరంలో ఆయన ఇంకా మంచి ఉన్నతమైన పదవులు పొంది ప్రజలకు సేవ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఉగాది పరాభనామ సంవత్సరాల శుభాకాంక్షలు. ఆయన ఆరోగ్యంగా 18 గంటలు 18 గంటలు పనిచేయాలంటే ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంగా ఉండి
మన నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఉగాది పండుగ సందర్భంగా మన శాసనసభ్యులు వాసింగ్ సునీల్ కుమార్ గారి ప్రేమలో ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరూ ఎడగా పండుగ చేసుకోవడం జరిగింది. మన శాసనసభ్యులు వాసింగ్ సునీల్ కుమార్ గారు ఏమి కోరుకుంటారో ఆయనకి అండదండలతో ఆ భగవంతుడు సత్కరించి ఈ నియోజకవర్గాన్ని ఇంకా డెవలప్మెంట్ చేస్తారని కోరుకుంటూ గూడూరు ప్రజలందరికీ ఇంకొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. ఈరోజు గూడూరు పట్టణ కార్యాలయం ఈ ఉగాది సంబరాలను ఏర్పాటు చేసినటువంటి మా మహిళా ఆడపడులందరూ కూడా చేతులెత్తి నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నా. అట్లాగే ఈరోజు పెద్దలందరూ మా భాస్కర్ అన్న, మా సేనన్న, మా రాజన్న, అలాగే మా సేనయ్య, అలాగే కూర్చున్నటువంటి మా రవీందర్ రెడ్డి, మా పప్పు యాదవ్, మా సునీల్, మా చిన్నారావన్న, అలాగే మా గవన్న, మా కిష్టయ్య, మా సురేంద్ర, అలాగే మా పట్టాపన్న, వాటికి మంచి పట్టాపన్న, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మహిళలందరూ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది ఒకటే, ఉగాది సందర్భంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులందరికీ కూడా ఈ సంవత్సరం కొత్త సంవత్సరం మనకంతా ఇది కొత్త సంవత్సరం. ఈ కొత్త సంవత్సరంలో మనసులో ఏమి పెట్టుకోకుండా మంచిగా పనిచేయండి. పార్టీకి పైకి ఒక విధంగా లోపల ఒక విధంగా మీరు పని చేయొద్దని చెప్పుకోండి తెలియజేసి నేను ఎప్పుడు కూడా మీరు ఆ విధంగా ఉన్నాను. మీ ఎమ్మెల్యేగా మీ అందరి దయవల్ల రెండోసారి గెలిచిన తర్వాత నేను ఎవరైనా సరే ఉన్నట్టు చెప్తే వినేవాడిని తప్ప వేరే విధంగా చెప్తే వినేవాడిని కాదు. కాబట్టి నా వరకు నేను నాలో కూడా తప్పులుంటే క్షమించమని చెప్పి కూడా ఈ నూతన సందర్భంగా నాయకులందరినీ కోరుకుంటున్నాను. దయచేసి పిటిషన్లు ఎక్కువ పార్టీ ఆఫీస్కి పెట్టద్దని చెప్పి కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది. మంచి పద్ధతి కాదు. ఇక్కడ నా దగ్గర నుండి పనులు చేయించుకొని మీరే దగ్గర ఉన్న వాళ్ళే మీరు పిటిషన్లు పెడుతుంటే కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా గూడూరు కాన్స్టిట్యున్సీలో ఇంత కూడా ఎక్కడ కూడా మనకి రిజర్వేషన్ లేదు. మన అధిష్టానంలో గూడూరు కాన్స్టిట్యున్సీ అంటే మంచి దాంట్లో ఉంది. పనిచేసే ఎమ్మెల్యే, పనిచేసే క్యాడరు అన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు ఏంటంటే వాస్తవాలు మాట్లాడండి. వాస్తవాలు లేకుండా మీరు ఏదో అవకాశం వచ్చిందని చెప్తే దానివల్ల నేను నష్టపోతే మీరు అందరూ కూడా నష్టపోతారు. తర్వాత నేనేం చేయలేను. ఎందుకంటే ఉన్నంతవరకు సిన్సియర్గా చేయడమే నా ఉద్దేశం, అంతకన్నా ఇంకోటి లేదు. చిన్న పార్టీ క్యాడర్ దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా ఎవరు ఫోన్ చేసినా మళ్ళీ అప్పుడు ఎత్తకపోయినా మళ్ళీ ఫోన్ చేసి అడిగేటువంటి కార్యక్రమం నాదని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నాను. దయచేసి ముందు విభేదాలు వినండి. కొత్తగా మనం పార్టీలో చేర్చుకున్న వాళ్ళతో కూడా కలిసిమెలిసి పనిచేయండి. వాళ్ళకు కూడా చెప్పాను, మీరు ఖచ్చితంగా మా పాత వాళ్ళతో కలిసిమెలిసి పనిచేయాలని కూడా చెప్పాను. మళ్ళీ చెప్తున్నా, కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా పదవులు అయితే రావు. రేపు సర్పంచ్లు కానీ, ఎంపీటీసీలు కానీ, జెడ్పీసీలు కానీ పాత వాళ్ళే. కొత్త వాళ్ళకి ఎవరు టికెట్ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. అది కూడా మీకు క్లారిటీ ఇస్తున్నా. మీ గ్రామాల్లో మీకు ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తున్నాయి. ఎందుకంటే స్థానిక సమస్య ఎలక్షన్స్ మీ ఊర్లో ప్రత్యర్థులు ఉంటే మళ్ళీ మీకు పోటీ తప్పదు. కాబట్టి అంత లేకుండా మీకు అందరినీ పిలిచి ఎక్కడైతే మనం మైనస్ బూతులు ఉన్నాయో మైనస్ బూతుల దగ్గర కూడా మనం కొంతమంది పార్టీలో జాయిన్ చేసుకుంటాం. అలాగే టౌన్లో కూడా మైనస్ వార్డు ఉన్న దగ్గర ఖచ్చితంగా మనం చేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి నేను తెలియజేస్తాను. దానికి మీరు మాకు తెలియకుండా చేసుకున్నాడు, మీకు చెప్పే చేసుకోండి. మీకు తెలియకుండా ఎవరు నేను చేర్చుకోండి. కానీ మీ బలోపేతం కోసమే మీరు మున్సిపాలిటీలో కౌన్సిల్ని గెలవాలా, మున్సిపల్ చైర్మన్లు గెలవాలి. గెలిస్తేనే మనం ఈరోజు మనం చేస్తున్న పనులు మనం బ్రహ్మాండంగా పనులు చేస్తున్నాం. ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో, యువనాయకుడు నిజాయితీపరుడు నారా లోకేష్ బాబు గారి నాయకత్వంలో, ధైర్యశాలి పవన్ గారి నాయకత్వంలో, పెద్దలు మోడీ గారి నాయకత్వంలో బ్రహ్మాండంగా పనులు చేస్తున్నాం. గతంలో వైఎస్ఆర్సీపీ చేయనటువంటి పనులన్నీ కూడా ఈరోజు మనం చేస్తున్నాం. చెప్పిన దాంట్లో ఇప్పటివరకు దాదాపు 50% అన్నీ కూడా చేశాం. ఇంకా 50% మనం వర్కులు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అది కూడా మన సీఎం గారితో 1-to-1 మాట్లాడినప్పుడు మీటింగ్ అప్పుడు నేను చెప్పాను. అవన్నీ కూడా శాంక్షన్ వస్తాయి, త్వరలోనే శాంక్షన్ వస్తాయి, ఇబ్బంది లేదు. మనం ఏం చెప్పాం అవన్నీ కూడా చేసేదానికి ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ సిద్ధంగా ఉందని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. కాబట్టి అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఒక విధంగా, అధికారం లేనప్పుడు ఒక విధంగా మనం ఉంటే తప్పది. అధికారంలో లేనప్పుడు అందరూ కష్టపడ్డారు, బ్రహ్మాండంగా పనిచేశారు. అధికారం వచ్చినంత మీరు పనిచేయట్లేదు. అదేమన్నా అంతా ఎమ్మెల్యే, ప్రతి చిన్నదానికి ఎమ్మెల్యే. మీరు గ్రామాల్లో పనిచేస్తే నా దగ్గరికి చాలా తక్కువ వస్తారు. మీరు ప్రజల్ని అక్కడ మాట్లాడకుండా ప్రతిదానికి ఎమ్మెల్యే చెప్పాలంటే కష్టం. తర్వాత గ్రామాల్లో మీరు కూడా పాత వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ అయితే తెలియజేస్తున్నాను. కాన్స్టిట్యున్సీ వాళ్ళకి మీరు 2 గ్రూపులు అయ్యి ప్రజల్ని ఇబ్బంది పడొద్దని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నాను. మీ ఇద్దరు నా సమానమే. అట్లాగే 2 గ్రూపులు అయ్యి మీరు ఒక పని ఆయన ఒక పని చేస్తే కుదిరే పని కాదు. ఎందుకంటే ఎలక్షన్ ఎవరు చేశారో మొత్తం నాకు తెలుసు.
కాబట్టి దయచేసి డివిగేట్ చేయదు. నేను చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ దాన్ని వేరే విధంగా తీసుకెళ్ళి గ్రామాల్లో నా పైన మీరు దుష్ప్రచారం చేసే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. అది మంచి పద్ధతి కాదని చెప్పి నేను తెలియజేస్తాను. ఇద్దరు లీడర్లు ఉంటే ఏది వచ్చినా ఇద్దరితోనే మాట్లాడి చేస్తా, అంతేకాని సింగిల్ మ్యాన్ గీయాలంటే కుదిరే కథ కాదు. అందరు చేసి నేను గెలిచాను, ఏ ఒక్కరు చేసి గెలవలా. అందరూ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి నాయకులు అందరూ చేసి నేను గెలిచాను. కాబట్టి దయచేసి ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్న నాయకులు నేను తెలియజేస్తున్నాను. అది ఉంటే కూర్చొని మాట్లాడదు, అంతేకాని మీరు మీ ఇష్ట ప్రకారంగా మీరు ఎట్లా మాట్లాడి నా దగ్గర కూర్చొని నమస్కారం పెడితే నేను పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏదో మాట్లాడదు. అది కాదు కదా పద్ధతి. ఆలోచించండి. ఎందుకంటే నా వరకు నేనైతే ఎవరిని అగౌరవంగా చేసే పరిస్థితి లేదు. ఎవరు వచ్చినా నన్ను ఎమ్మెల్యేగా 2 సార్లు చేశాను. కాబట్టి నేను అందరూ కూడా ఈరోజు కూడా చేతులెత్తి దండం పెడుతున్నా, కాళ్ళకు కూడా నమస్కారం పెడుతున్నా. అంతే తప్ప మీరు ఆ మనసు ఏమైనా ఉంటే తీసేసేయండి బయటికి. సునీల్ కుమార్ నోడు కాదు, అర్థం చేసుకోండి. గతంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ఆలోచించుకోండి గుంటూరు కాన్స్టిట్యున్సీలో. కాబట్టి అర్థం చేసుకోమని చెప్పి నాయకులు అందరూ కూడా నేను తెలియజేస్తాం. అట్లాగే ముఖ్యంగా గూడూరు నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ కూడా ఈరోజు ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఈరోజు ఉగాది పచ్చడి అందరం తిన్నాం. దాంట్లో ఎన్ని రుచులు ఉన్నాయో అది మొత్తం అందరూ కూడా రాబోయే రోజుల్లో అన్ని రుచులకు సంబంధించినటువంటి తీయగా ఉన్నాయి, పుల్లగా ఉన్నాయి, కారంగా ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా మీరు ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అవన్నీ ఎదుర్కొని ఈ సంవత్సరం అందరూ నా గూడూరు నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ కూడా సుఖంగా ఉండాలా, సుఖశాంతులతో వర్ధిల్లాలా, ఆర్థికంగా బలపడాలా, ఆరోగ్యంగా బాగుండాలా అని మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటూ మరొకసారి గూడూరు నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ కూడా ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేసి ఈరోజు మేమంతా ఇక్కడ ఉన్నామంటే మా నాయకుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కారణం. ఎవడో చేస్తారు. రోజు మీరు దేవుణ్ణి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు కానీ, అల్లాని ప్రార్థన చేసేటప్పుడు కానీ, యేసుప్రభుని ప్రార్థన చేసేటప్పుడు కానీ ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మోడీ గారి గురించి, లోకేష్ బాబు గురించి ప్రార్థన చేయమని చెప్పి అందరూ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఈరోజు వాళ్ళే లేకపోతే ఈరోజు రాష్ట్రం సర్వనాశనం అయ్యేటువంటి కార్యక్రమం అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ ఉంది కాబట్టే ఈరోజు మనం అన్ని పనులు చేయగలుగుతున్నాం. చెప్పిన దాంట్లో సగమన్నా చేస్తున్నాం. లేకపోతే ఆ గవర్నమెంట్ లేకపోతే, మోడీ గారి పైన లేకపోతే మన పరిస్థితి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉండేదని చెప్పి నేను తెలియజేస్తూ ఈరోజు ఆ మంచి నాయకుల కోసం ఏ మతాలున్నా, ఎవరున్నా, ఏ కులాలున్నా వాళ్ళ కోసం రోజు ప్రార్థనలు చేస్తే మనము బాగుంటాం, మన బిడ్డలో బాగుంటాం, ఈ రాష్ట్రం బాగుంటుందని చెప్పి అందరికీ కూడా నేను తెలియజేస్తూ ఏదైనా ఇబ్బందులుంటే, పొరపాట్లుంటే నన్ను కూడా క్షమించమని చెప్పి కూడా నా గూడూరు నియోజక ప్రజలందరూ కూడా మరొకసారి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా ఈరోజు పరాభనవ ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం.
అంతే రండి. అయ్యా వచ్చి చేస్తారు అందరూ ఉన్నారు కదా ఏడే సార్ రండి సార్ రండి సార్ అమ్మవాడు సార్ రండి ముందుకు రండి సురేంద్ర అడిగి సార్ జరగండి అమ్మా రానిమ్మా మీరు అక్క అక్కడ అక్క అక్క ఇది అమ్మవారిది లేదు సురేంద్ర అన్న మీరు వెనక్కి వచ్చాను నన్ను వేసుకున్నాను కొద్దిగా వేసుకున్న వాళ్ళు ఇట్లా వచ్చండి సైడ్కి వచ్చండి భారత సార్ ఒక్కనే తీసుకుంటుంది సరేనా నేను పంపిస్తాను ఓకే నా ఒక్క నిమిషం ఇంకా నిలబడుకోండి ఒక్క నిమిషం వెనక్కబడి ఓకే రాజు వచ్చింది రాజన్న అటు చూడు అన్నా ఒక్క నిమిషం అన్న రాజన్న చెప్పేసి ఈరోజు ఉగాది పండుగ దినాన మా అందరి నాయకులు గూడూరుకి మరొక ముద్దుబిడ్డగా అన్ని కుటుంబాలకి ఒక పెద్ద దిక్కుగా ఉన్న మా గౌరవనీయులైన డాక్టర్ పాసం సునీల్ కుమార్ అన్నగారికి హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు, ఉగాది శుభాకాంక్షలు కూడా. అదేవిధంగా ఈ రోజు నుంచే కాదు అన్న గత చైర్మన్ కాడి నుంచి కూడా ఈ ఒక దేవాలయానికి అన్నకి చాలా అనుబంధం ఉంది. ఈరోజు నేను రెండు విషయాలు అన్న మా గుడికి దేవాలయానికి ముఖ్యంగా అమ్మవారికి సంబంధించిందే. అమ్మవారికి సంబంధించి కమ్యూనిటీ అంటే అన్ని కమ్యూనిటీలకి ఒకటే, కానీ ప్రత్యేకంగా మాకు జరిగింది కాబట్టి చెప్తున్నాను. రెండోది, ఏ ఆస్తి లేని మహాలక్ష్మకి ఒక ఆస్తిగా ఒక 20 సెంట్లు భూమి ఈరోజు మండపంగా ఉండి నిలబడిందంటే అది పాసం సునీల్ కుమార్ అన్న దయే. ఖచ్చితంగా ఇది చెప్పాలి, ఎందుకంటే అన్న చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు ఈ రోజుల్లో సెంటు భూమి గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం భూమిని ఏ విధంగా దేవుడికి ఇవ్వాలన్నా ఏదైనా లేని ప్రజలకు ఇవ్వాలన్నా కూడా ఎన్నో కష్టాలు పడాలి. ఆ రోజుల్లో చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడే ఎవరు లేదు, నలుగురే. ఇంకేదైనా నాయకుడు కూడా గ్రామానికి సంబంధించింది ఒక 100 మంది రండి 50 మంది రండి అని పిలిపించుకొని 2-3 రోజులు వాళ్ళని తిప్పుకొని చేయకుండా నలుగురు ఆ నలుగురిని నిలబెట్టుకొని ఆ నలుగురు కోసంగా మా ఒక్క గ్రామానికి ముఖ్యంగా వేరారెడ్డిపల్లికి సంబంధించి ఈరోజు మహాలక్ష్మ దేవాలయం ఈ విధంగా అభివృద్ధి చెంది ఈ విధంగా అమ్మవారు అందరూ భక్తులు కోరికలు నెరవేరుస్తుందన్నా కూడా అన్నిటికంటే అమ్మవారి భక్తి ఎంత ముఖ్యమో సునీల్ అన్న చేసిన సహాయం కూడా అంతే ముఖ్యమని కూడా తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు మండపాన్ని ఈ ఇయర్ స్టార్ట్ చేయాలి, మండపం కూడా కళ్యాణ మండపం కూడా నిర్మించాలని ఆలోచనలో. కేవలం ఆ మండపానికి ఈరోజు భూమి నిలబడిందంటే ఆ రోజు హై స్కూల్ వాళ్ళు గ్రౌండ్కి పోవట్లేదు. నాకు తెలీదు, మా నాన్న మా తాతలు చెప్పేది హై స్కూల్ వాళ్ళు పోరాడితే ఎంతోమంది చేతులు దానికి రాకుండా చేయాలంటే అన్న ఒకే రోజు 2-3 గంటల్లో ఆ స్థలాన్ని ఇచ్చి ఈరోజు మాకు ఒక 1.5-2 కోట్ల ఆస్తి వీరారెడ్డిపల్లికి అమ్మవారికి ఉందంటే అది ఆయన పుణ్యమే, ఆయన దయాన్ని కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా నేను 2012 నుంచి కూడా ఇక్కడ ఈ గ్రామంలో ఉత్సవాలు చేయడం కానీ అమ్మవారిది అందరూ మా తాతలతో కలిసి చూస్తున్నాను. మేజర్గా రైస్ మిల్ కాడ నుంచి మన ఎగువపల్లికి వెళ్ళే కాడ ఇట్లా ముస్లిమ్స్ ఏరియా, ఇటు ఎస్సీ కాలనీ, ఇటు బీసీ కాలనీ, రాజుల ఏరియా, అన్ని ఏరియాలకు సంబంధించి 4 వార్డులు
రేపు ఈవినింగ్ మళ్ళీ సపరేట్ ప్రెస్ మీట్ పెడతాం. ఎమ్మెల్యే గారు చేసింది ఇది చెప్పకూడదు నేను, అది కూడా అమ్మవారికి సంబంధించింది కూడా చెప్తున్నా. అది కూడా మహాలక్ష్మకి సంబంధించింది. కేవలం వైర్లు మన లైన్ మేజర్ వైర్స్, మామూలు కరెంటు వైర్లు ఇంటి సర్వీసులు కాదు, చాలా మెయిన్ వైర్స్. దాదాపు మాకున్న అంచనా ప్రకారం 14-15 లక్షలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాడో, ఏ ఫండ్ తీసుకొచ్చాడో తెలీదు. ఉమ్మడి వెంకటేశ్వర గారికి దృష్టికి మేము తీసుకెళ్ళాం, కానీ ఉమ్మడి వెంకటేశ్వర గారు దీని అన్నగారి దృష్టికి తీసుకోగానే విత్ ఇన్ రోజుల్లోనే ఏఈ చెప్పారా, డీఈ చెప్పారా, ఈకి చెప్పారా, ఎవరు చెప్పారా తెలియదు, కానీ వర్కులు 2 నెలల నుంచి 2.5 నెలల లోపల పూర్తి అయిపోయి ఈరోజు గ్రామంలో గ్రామోత్సవ మహాలక్ష్మ పోతుందంటే 4 సార్లు మేము మెయిన్ లాపాలి. 4 సార్లు మెయిన్ లాపితే ట్రాక్టర్లో అమ్మవారి ప్రసాదం ఇచ్చే భక్తులకు కానీ, అమ్మవారికి సంబంధించిన అయ్యోరు కానీ ఆ ట్రాక్టర్ దిగి అమ్మవారిని చూసుకోవాలి. ఆ వైర్ల కోసం ఎంత అవస్థ అంటే ఆ వచ్చి మేము చేసేవాడిని, దాంట్లో అక్కడ ఉండేవాడిని కాబట్టి నాకు తెలుసు ఆ కష్టం. ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా, ఇటువంటి ఎమ్మెల్యే, ఎందుకంటే ప్రజలకు చేసే ఎమ్మెల్యే అందరూ ఉంటారు, ప్రజలకు ఎందుకు నాయకుడు ప్రజలకే చేయాలి. భగవంతుడికి కమ్యూనిటీకి ముఖ్యమైన చేసే ఎమ్మెల్యే ఎవరు ఉన్నారంటే మా నెల్లూరు జిల్లాలో ఒక పాసి సునీల్ కుమార్ అని నేను తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా అది చాలా అమౌంట్ కూడా నేను 14 లక్షలు చాలా తక్కువ చెప్తున్నా, నాకు తెలియదు, ఎస్టిమేషన్ తెలీదు. నిన్న నైట్ 12 గంటల దాకా, నిన్న నైటు మన ఎమ్మెల్యే గారు డిఈ గారికి ఫోన్ చేసి రేపు ఉదయం అమ్మవారి గ్రామోత్సవం ఉంది, ఆ ఉత్సవానికి వెళ్ళే లోపల ఎవరికి ఎక్కడ ఒక మెయిన్ వైర్ కూడా ప్రాబ్లం ఉండకూడదని ఈరోజు మేము రేపు విత్ వీడియో ఫొటోస్తో కూడా దాని ప్రూఫ్ తీసుకొచ్చి మా కూటమికి సంబంధించిన వాళ్ళు, ఈ దేవస్థానానికి సంబంధించిన వాళ్ళు అందరూ కూడా కళ్యాణ మండపంలో మీటింగ్ ఖచ్చితంగా పెడతాం. సోషల్ మీడియాలో పత్రికలు అన్నిటికి కూడా ఆ ఫొటోస్తో కూడా గతంలో ఎట్టుంది 3 నెలల కిందట ఇప్పుడు ఎట్టుంది ఆ వైర్లు, మేము గతంలో ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డాం, ఇప్పుడు ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డాం. అమ్మవారు ఉత్సవం చేయాలంటే మాకు మరొక అవసరం పడేవాళ్ళం. ఈరోజు ఆ ఉత్సవానికి ఎంతో క్లీన్షిప్గా ఉండి అమ్మవారి గ్రామోత్సవం పల్లకి సేవలా మోసుకుంటూ ఈరోజు రేపు ఉదయం అమ్మవారి ఉత్సవం ముగించేదానికి కూడా మన ఎమ్మెల్యే గారి ఎంతో ఉంది. అందువల్ల ఎమ్మెల్యే గారికి మేము మరొకసారి మా గుడి తరఫున, మా గ్రామం తరఫున, మా కమ్యూనిటీ అందరి తరఫున, యాదవులనే కాదు, యాదవులతో ముస్లిమ్స్ కావచ్చు, యాదవులు ముస్లిమ్స్, మా యువపల్లని ఎస్సీ ఎస్టీలు కావచ్చు, అందరం కూడా అన్నకి ఎప్పుడు కూడా చైర్మన్ ఆయనకి నేను చెప్పకూడదు. గూడూరులో సునీల్ అనుకునే సొంత మనుషులు, అది ఏ పార్టీలోనే వాళ్ళు ఎవరో వాళ్ళు ఒక ఏ విధంగా ఎలా అనుకునే సొంత మనుషులే. పార్టీ వ్యక్తులు ఒక ఎత్తు అయితే సునీల్ కుమార్ అన్నగారికి ఉన్న సొంత వ్యక్తులు చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఈరోజు అన్న మాకు ఇంత సహాయం చేసి మండపాన్ని నిలబెట్టి ఈరోజు మా అమ్మవారికే అది ఏంటంటే మనకు అన్నం పెడుతుంది, అమ్మవారికి దేవాలయం నడుస్తుందంటే ఆ మండపం వల్లే. ఖచ్చితంగా థ్యాంక్ యూ అన్న, మీ రుణం ఎప్పుడైనా మేము ఏ రోజైనా సరే మా వార్డు ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా తీర్చుకుంటారు. ఈ రోజు కూడా నేను పోయినసారి చెప్పాలనుకున్నా, కానీ చెప్పలేకపోయి రేపు మండపంలో మీటింగ్ పెట్టి ఖచ్చితంగా తెలియజేస్తాం. అదేవిధంగా ఈరోజు మన వెంకటేశ్వర మామ గారు కూడా అన్నదానం 80,000 నుంచి ₹1,00,000 ధారాళంగా మనసొప్పి ప్రజలకు పెట్టాలా, భక్తులకు పెట్టాలా, ₹1,00,000 ఉమ్మడి వెంకటేశ్వర ఎక్స్ కౌన్సిలర్ గారు వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే గారి చేత్తో, మా అందరి ఎమ్మెల్యే గారి చేత్తో మొదలు పెట్టాలని, ఆయనకి బాసు, మాకు అన్న, మాకు తండ్రి లాంటి అన్న సునీల్ అన్న, ఆయన చేత్తో మొదలు పెట్టాలని 1,500 మందికి భోజనం ఏర్పాటు చేసిన ఉమ్మడి వెంకటేశ్వర గారికి దేవస్థానం తరఫున హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఇక్కడ విచ్చేసిన మా అన్న సునీల్ అన్న నాయకులకు, అమ్మవారి భక్తులకు, అన్న కోసం ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకు, అమ్మవారి భక్తులు అందరికీ కూడా పేరున హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఉగాది నమస్కారం. శ్రీ మహాలక్ష్మ దేవస్థానం ప్రతి ఏటా కూడా ఉగాది సంబరాలు ఇక్కడ చేస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా నన్ను ఇక్కడ ఆహ్వానించినటువంటి మా నాయకుడు మాజీ కౌన్సిలర్ ఉమ్మడి వెంకటేశ్వర గారికి, అలాగే మా సురేష్ గారికి, అలాగే మా వినీష్, నా ఫ్రెండ్, నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్, ఈరోజు కళ్యాణ మండపం గురించి చెప్తూ ఉంటాడు వినీష్. ఆ రోజు మా రవి, మా వెంకటేశ్వర్లు, అన్నంగి శ్రీహరి, వీళ్ళు ముగ్గురు నాకు అప్పుడు సొంత మనుషులు కన్నా, సొంత తమ్ముళ్ళ కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నారు. వాళ్ళ యొక్క సహకారంతోనే ఆ రోజు ఆ యొక్క సైడ్ ఇచ్చాను కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. పేరు నాన్నకి నా ఫ్రెండ్, క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కాబట్టి. అలాగే మా వెంకటేశ్వర్లు, అలాగే ఇక్కడ మాకు ఇప్పటి నుంచో మమ్మల్ని వెంటబెట్టుకుని ప్రాణం చేస్తున్నటువంటి మా వాసు, మా సుధాకి, అలాగే ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మా పార్టీ అధ్యక్షుల వారికి, సేనన్నకి, మా రాజు గారికి, మా లీలమ్మకి, మా భర్తకి, అలాగే వెంకటేశ్వర గారి యొక్క సతీమణి గారికి, అలాగే మా శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి, మా ఇంకో సీనియర్కి, అందరూ కూడా పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. బాబుకి నా ఆశీస్సులు. చాలా సంతోషం. ఈరోజు ఇక్కడ ఈ వార్డులో గతంలో నేను ఏం చేశానో కూడా మా వినీష్ చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకొని చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే అది అవసరం. ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీ గవర్నమెంట్లో పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి గారు ఆధ్వర్యంలో ఎక్కడ ఏం జరిగిందో చెప్పాలా, పని చేసుకుని గమ్ముండం కాదు, గొప్పతనం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. అది మా వినీష్ ఇక్కడ చెప్పినందుకు వినీష్కి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మా వెంకటేశ్వరు ఇక్కడ మొత్తం అన్నదానం మొత్తం నాణ్యండి నడిపిస్తున్నటువంటి విషయాన్ని కూడా ఒకసారి మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. ముఖ్యంగా
గత ఎన్నికల్లో కూడా రాజకీయాలు మాడకూడదు కానీ ఈ వార్డులో మొత్తం మాకు చూసినటువంటి పెద్దలు మా చాన్భాషన్న, మా వెంకటేశ్వర్లు, మా వినీష్ ఇప్పుడు బీజేపీను, అలాగే మా వాసు, మా సుధా, మా వాళ్ళందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. మంచి మెజార్టీ తెచ్చారు. ఎన్నింటికి కూడా పోయినా ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు నన్ను ఫస్ట్ తీసుకుపోయి కాఫీకి కూర్చోబెట్టింది ఆయనే. అంటే మంచి మెజార్టీ ఇచ్చారు నాకు. అందరూ వల్ల నాకు వచ్చింది. మీ రుణం ఎప్పుడు కూడా ఇప్పించుకోలేదు. అందుకని నాకు ఇష్టం. నేను సురేష్ కూడా చెప్తా, సురేష్ వచ్చాను ఎందుకు నేను మా సొంత ఊరు ఎందుకు ఆడి ఉండడం కూడా చెప్తా. సురేష్ చాలాసార్లు చెప్పాను. ఎందుకంటే మనంతా ఒకటి ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళం. ఎందుకంటే మీకు ఏ అవసరం వచ్చినా నేనున్నా, నాకు ఏ అవసరం వచ్చినా మీరున్నారు. ఈరోజు మీరున్నారు కాబట్టి లోకల్గా నాకు అంత మెజారిటీ తెచ్చారు ఇక్కడ. కాబట్టి నేను పొలిటికల్ మాట్లాడేది కానీ మనం లోకల్, మనం సొంతోళ్ళం. ఇక్కడ ఏదన్నా మనం చదువుకుంటాం, అంతేగాని వేరే వ్యవహారం ఉంటే ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మా వెంకటేశ్వర నాయకత్వంలో ఇక్కడ అన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు నేను చేస్తానని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా. అలాగే మా నాయకులందరికీ, అలాగే ఇక్కడ బీజేపీ నాయకులు ఉన్నారు, జనసేన నాయకులు ఉన్నారు, వాళ్ళకు తెలియజేస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా మీ అందరితో కలిసి మా నాయకులు పనిచేస్తారు. ఇబ్బంది లేదు. ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే నాతో డిస్కస్ చేయమని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే ఈ దేవాలయానికి సంబంధించి ఎటువంటి సహకారం నాకు కావాలన్నా, అలాగే ముఖ్యంగా నా మిత్రుడు వెంకటేశ్వర ఇక్కడ ఉన్నాడు, మా క్లాస్మేట్ అందరూ కూడా చదువుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా. కాబట్టి ఈ యొక్క దేవాలయానికి సంబంధించి సహాయం కావాలన్నా ఖచ్చితంగా నేను చేస్తానని చెప్పి కూడా మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తూ నన్ను ఆహ్వానించేందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇప్పుడే వచ్చినటువంటి నా తమ్ముడు కోటంపేట శివ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అవకాశ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను. అంతే ఇదే కదా. సర్రం లాగాలి మీరు ఫోటోలు కొద్దిగా సర్రం సరన్ బండి సరన్ ఎక్కడ కన్నడ జరుపు పడిపోతామ్మా దానికి చెప్పింది
సుమన్ గూగుల్లో చేస్తున్నా కదా జరగండి నాన్న కొద్దిగా సైడ్ ఓకే సార్ ఆపండి మీరు కొట్టండి మీరు కొట్టు మా సైడ్ అలవాటు అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏంటి మన మీరందరూ నిలబడుకోండి నిహాన్ మమ్మ ఆడే ఉండు మమ్మ అట్టే ఆ సైడే ఉండు నల్లు సైడ్కుండు నల్లు యాదవ్ సైడ్కుండు ఒక్క నిమిషం అది అయిపోయి లేదు అమ్మ కొద్ది సైడ్ కొద్ది నాన్న కొద్ది మాల ఇప్పుడు మాల మీరు జరగండి ఇటు చూడండి అందరూ మీ ఫ్యామిలీ నిలబడండి అన్నా కొద్దిగా సైడ్ కొండండి మీరు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అన్నప్పుడు సైడ్కి వచ్చేయండి మా రామ్మా రెండు ఇటు చూడాలి అందరూ సార్ ఓకే
ఇంకా సైడ్కి వచ్చేయండి అయిపోయినాం కొద్దిగా కొద్దిగా సైడ్కి సంతోషం ఓకే ఓకే సార్ సార్ ఇంకా నా తీసి ఓకే మనం సపరేట్ తీపించుకుందామా ఓకే 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 వేసిన వాళ్ళు వచ్చాడు అన్న సైడ్కి వచ్చండి ఓకే సార్ ఓకే సార్ నా ఒక్కరో వేసిన వాళ్ళు సైడ్కి వచ్చండి అన్న ఓకే సార్ ఓకే ఇంకనా లాలు వచ్చేది లాలు అయ్యా ఓకే లేదు ఒకరి సైడ్కి రండి అందరూ నాన్న ఒకరు సైడ్ అన్న కొద్దిగా అందరూ ఉంటారు ఓకే సార్ వచ్చేయండి సైడ్కి సైడ్కి రండి ఇంకా సైడ్కి రండి అయిపోయింది ఓకే సార్ అర్థం కదా బాగా వస్తుంది ఓకే సార్ ఓకేనా ఓకే ఓకే ఈ స్థాయి ఓకే ఓకే ఓకేనా